Good morning, all of you. Now, in this lecture, we will study that is related to the capacitor. So, what is capacitor? Capacitor means what? It is also electrical device which is having two terminals, that is anode terminal and cathode terminal. So, anode means positive terminal and cathode means what? Negative terminal. Then in capacitor, that is the main function of capacitor is to store electrical charge. That is the main function of capacitor. Then we have studied the unit of capacitor. So capacitance, that is measured in farad, or you can measure capacitance in microfarad, nanofarad, picofarad. That are the units of capacitor. Then next one, this is the capacitor which is having two parallel plates, and these two parallel plates that having two terminals, that is this positive terminal is anode and this negative terminal is cathode. In between these two parallel plates there is air gap, or that is dielectric material is used. So dielectric material, which will be air, that is used as a dielectric material between two parallel plates. Then capacitor, this type of capacitor available in our laboratory. So the function of capacitor is to store electrical energy. Then next one, capacitance, that is measured in farad. Farad is the unit of capacitor. Then next one, so capacitor having polarity, that is this long terminal, sorry, this is the long terminal and this is short terminal. So this long terminal, that is nothing but positive terminal, or you can name as a anode terminal, and this short terminal means what? This is the negative terminal, which is named as cathode terminal. So this is the capacitor component. So this type of this is electrolytic capacitor and these are the ceramic capacitor. So capacitor is nothing but the passive electronic component that stores electrical energy, that is in the form of electrostatic field. So the capacitance, that is directly proportional to the surface area of plate and inversely proportional to the distance between two parallel plates. That is कॅपॅसिटन्स इक्वेशन. तर इथं कॅपॅसिटन्स इक्वेशन नोट केलेलं आहे. तर या इक्वेशन वरती काय कॅपॅसिटन्स जो आहे तो सर्किटचा डिपेंड असणार आहे. तर सी इज इक्वल टू इक्वेशन नोट केलेलं आहे, दॅट इज एप्सिलॉन 0 ए divided by d. So epsilon 0 means what? Electrostatic constant. Then a means what? Area. D means what? That is distance between two parallel plates. And C means what? Capacitance. So this capacitance is directly proportional to this cross sectional area, and this capacitance is inversely proportional to the D, that is distance between two parallel plates. So this is the basic equation for capacitance, or a principle of the capacitor. So capacitor works on this principle, that is C is equal to epsilon 0 into A divided by D, that is C is directly proportional to A and C is inversely proportional to D. Then next one, that is the unit of capacitance. So we can measure capacitance. The main unit of capacitor is farad, that we will represent by F, that is the unit of farad. Then we can also measure capacitance in millifarad, that is MF, that is nothing but 10 raised to minus 3. Then we can measure capacitance in microfarad, that is mu F is written, that is nothing but 10 raised to minus 6. Then nanofarad. So nanofarad means what? 10 raised to minus 9. That is mentioned. Then next one is picofarad. So picofarad means what? 10 raised to minus 12. That is written by PF. So PF is nothing but picofarad. That is the unit of
capacitance, we can measure capacitance. Then next one is that is specification. So specification of capacitance. Specification means what? When we will purchase component, that time we know the specifications about that particular component. That is, suppose we are purchasing capacitor component, that time we have to know about capacitor values, that is nominal capacitance. So nominal capacitance means what? We have to know the capacitance value that is in available in market, picofarad, nanofarad, or microfarad or millifarad, that is the printed on that capacitor. Then second one parameter is working voltage. So working voltage means what? Either that capacitor is working on AC or DC voltage. What is minimum voltage range of that component? What is maximum voltage range of that component? That is depends upon the working voltage parameter. Then next parameter is tolerance. So tolerance means what? That is nothing but plus minus value, or a plus minus, that is percentage. We represent tolerance in percentage, that is by plus minus percent. So whatever given value, standard value, suppose कॅपॅसिटर मार्क तुम्हाला 100 पिकोफॅरेडचा तुम्ही परचेस केलेला आहे, बट प्रॅक्टिकली ज्यावेळी कॅपॅसिटर सर्किटमध्ये कनेक्ट करणार आहे, दॅट टाइम तुम्ही कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू काय करणार आहे की सपोज कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू चेक करताना की कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू काय की 100 पिकोफॅरेड पेक्षा जास्त मिळेल किंवा 100 पिकोफॅरेड पेक्षा कमी मिळेल. तो जास्त किंवा कमी जो काही डिफरन्स आहे दॅट इज नथिंग बट प्लस मायनस difference, that is measured in percentage. Then next parameter or specification is leakage current. So leakage current means what? That is due to the की ज्यावेळी पॉवर इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये तुम्ही पॉवर प्रोव्हाइड करणार आहे, दॅट टाइम सर्किटमधून व्होल्टेज करंट पॅरामीटर दॅट विल बी फ्लो. तर ज्यावेळी करंट फ्लो किंवा सर्किटमधून करंट लीक होणार आहे, दॅट टाइम दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लिकेज करंट. दॅट इज leaking through the dielectric material, that is nothing but leakage current. Then next specification is working temperature range. So suppose standard temperature range is plus 70 degree, but practically you will get more than 70 degree or less than 70 degree. That is the working temperature range, that is a reference temperature range that is printed on that component. Then next one parameter is temperature coefficient. So temperature coefficient is nothing but that is the maximum change in capacitor over specified temperature range, that is nothing but temperature coefficient. So there are two types of temperature coefficient: positive temperature coefficient or negative temperature coefficient, that are available in market. Then next one is that is the types of capacitor. Sometimes there will be question for 2 marks, that is classify capacitor. So capacitor component, that is classified into two types, that is fixed capacitor and variable capacitor. So fixed capacitor that are again divided into two types, that is electrolytic capacitor and second one is electrostatic capacitor. Then electrolytic capacitor that are again divided into tantalum capacitor and aluminum capacitor. Then aluminum capacitor that is again divided, that is radial capacitor, axial capacitor and can type capacitor. Then next one, in electrostatic there are main two types, ceramic and paper, and also mica and plastic, that are the electrostatic capacitor. So this ceramic, paper, mica, plastic, these are available as a fixed capacitor, as well as ceramic, air, mica, plastic, these are available in variable type capacitor. So these are fixed as well as variable types of capacitor, that is ceramic, air, mica and plastic capacitor. Then next one is
color coding of capacitor. So color coding of capacitor means what? Sometimes directly value is printed on that capacitor or color band printed on that capacitor. According to that, we will find the capacitor value by using color code. So color bands are same, that is black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, व्हाईट, गोल्ड अँड सिल्वर. दिस सिक्वेन्स इज की तुमचा हा जो सिक्वेन्स जो आहे स्टँडर्ड सिक्वेन्स आहे, त्याच्यानुसार आपण बँड जो आहे फर्स्ट बँड, सेकंड बँड, नंतर थर्ड जो आहे मल्टीप्लायर आणि फोर्थ जो आहे काय करतो टोलरन्स रिप्रेझेंट करतो. तर पहिले दोन बँड जे आहे दॅट वी विल राईट ॲज इट इज डिजिट. तर इथं डिजिट फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट ॲज इट इज नोट करणार आहे. थर्ड बँड जो आहे तो मल्टीप्लायर असणार आहे आणि नेक्स्ट वन जे आहे टोलरन्स. तर इथं डिजिट जे आहे 0 to 9 सेम रेजिस्टर सारखा स्टेबल आहे. तर 0 to 9 काय करणार आहे आपण डिजिट्स जे आहे ते नोट डाऊन करणार आहे बँड ए साठी, सॉरी डिजिट फर्स्ट डिजिटसाठी ॲज वेल ॲज अ सेकंड डिजिटसाठी. देन मल्टीप्लायर जो आहे दॅट इज इंटू 10 किंवा डायरेक्टली तुम्ही 10⁻0 10⁻1 अप टू 10⁻9 नोट केलं तरी चालेल किंवा इंटू 1 इंटू 10 फक्त एक एक झिरो जो आहे तो इन्क्रीज करत गेलेले आहे. देन टोलरन्स जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर मेनली टोलरन्स जो आहे की मोस्ट ऑफ व्हॅल्यू जे आहे गोल्ड आणि सिल्वरसाठी आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये सगळे दिलेले. तर गोल्डचा टोलरन्स जो आहे दॅट इज ±10% आणि सॉरी गोल्डचा ±5% आणि सिल्वरचा जो आहे ±10% टोलरन्स जो आहे दॅट इज रिप्रेझेंटेड. की सपोज इथं तुम्हाला कॅपॅसिटर जो आहे 333 जे व्हॅल्यू दिलेली आहे. तर कॅपॅसिटरमध्ये कलर बँड असेल किंवा डायरेक्टली व्हॅल्यू प्रिंटेड असेल तर त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटरमध्ये मेन पॉईंट काय लक्षात ठेवायचा आहे की कॅपॅसिटरमध्ये वी विल ऑलवेज मल्टिप्लाय व्हॉट एव्हर द व्हॅल्यू गिवन और कलर बँड गिवन. फॉर दॅट वी विल मल्टिप्लाय इट बाय 10⁻⁻12. तर आपण काय करणार आहे 10⁻⁻12 ने काय करणार आहे तर मल्टिप्लाय करणार आहे. तर इथं 333, तर 333 व्हॅल्यू दिलेली आहे. तर फर्स्ट सेकंड थर्ड बँड तीनच डिजिट दिलेले आहेत. तर फर्स्ट जो आहे तो डिजिट ॲज इट इज नोट करतो, सेकंड डिजिट ॲज इट इज नोट करतो, थर्ड डिजिट जो आहे तो मल्टिप्लायर मीन्स 10⁻³ इंटू 10⁻⁻12 ने आपण काय करतो त्याला मल्टिप्लाय करतो. कॅपॅसिटर ची व्हॅल्यू असेल किंवा कलर असेल तर प्रत्येक व्हॅल्यूला आपण काय करणार आहे 10⁻⁻12 ने काय करतो मल्टिप्लाय करतो. तर इथं बेस सेम असताना आपण काय करणार आहे पॉवरची ॲडिशन करणार आहे दॅट इज 10⁻³ प्लस ब्रॅकेटमध्ये -12 तर प्लस मायनस मायनस तर 3 - 12 दॅट इज तुमचा आन्सर 10⁻⁻9 येणार आहे. दॅट इज 33 इंटू 10⁻⁻9. तर युनिटमध्ये आपण स्टडी केले 10⁻⁻9 इज नथिंग बट वी कॅन राईट ॲज अ युनिट नॅनो फॅरेड. तर इथं नॅनो फॅरेड जे आहे युनिट रिप्रेझेंट केलेलं आहे. देन सेम एक्झाम्पल आहे की सपोज 224 जे आहे दॅट इज प्रिंटेड ऑन कॅपॅसिटर. तर 224 काय केलेलं आहे कॅपॅसिटरवरती प्रिंट केलेलं आहे मीन्स 22 ॲज इट इज 10⁻⁴ इंटू त्याला काय करणार आहे आपण 10⁻⁻12 ने मल्टिप्लाय करणार आहे. तर बेस सेम असताना पॉवरची ॲडिशन करा 10⁻⁻8 आन्सर येईल. 20 इंटू 10⁻⁻8 फॅरेड आन्सर जरी नोट केलं तरी करेक्ट आहे. किंवा काही वेळा काय कलर कोड दिलेला असेल की बँड्स जे आहे कलर बँड प्रिंटेड असणार आहे त्याच्यामध्ये फर्स्ट बँड दॅट इज फर्स्ट डिजिट नोट करतो आपण, सेकंड जो आहे डिजिट नोट करतो, थर्ड बँड जो आहे मल्टीप्लायर आणि फोर्थ बँड जो आहे दॅट वी विल रिप्रेझेंट टोलरन्स. तर त्याच्यानुसार कॅपॅसिटर जो आहे की काही वेळा क्वेश्चन जे आहे की तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेलं असतं दॅट इज interpret the following marking on ceramic capacitor using numerical code. की सपोज तुम्हाला व्हॅल्यू दिली आहे 32 तर 32 ला आपण काय करणार आहे फक्त 10⁻⁻12 ने मल्टिप्लाय करणार आहे. सो 10⁻⁻12 इज नथिंग बट पिको फॅरेड. सो 32 पिको फॅरेड. सेम 72 ला काय केलेलं आहे
इंटू 10⁻12 केलेले आहे, मीन्स 72 पिकोफॅरेड. आता इथे 422 व्हॅल्यू दिलेली आहे, म्हणजे फर्स्ट सेकंड डिजिट ॲज इट इज, थर्ड जो आहे तो मल्टिप्लायर असतो, इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻12. तर पॉवरची ॲडिशन करा, 42 इंटू 10⁻−10 जे आहे ते तुमचं ॲन्सर असणार आहे. सेम 534ला की 53 ॲज इट इज, 53 इंटू हा 4 जो आहे 10⁻4 नोट करणार आहे, त्याला 10⁻−12 ने मल्टिप्लाय करणार आहे. त्याच्यानुसार पॉवरची ॲडिशन करा, 10⁻8 आन्सर येईल. दॅट इज वी हॅव टू नोट डाऊन. देन नेक्स्ट कंपोनंट जो आहे इंडक्टर आहे. तर इंडक्टर मीन्स व्हॉट? इंडक्टर इज ऑल्सो पॅसिव्ह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट आहे. सो द फंक्शन ऑफ इंडक्टर दॅट इज it stores energy that is in the form of magnetic field. तर कॅपॅसिटर काय करत होता, तर एनर्जी स्टोरिंग फंक्शन जे आहे कॅपॅसिटर कंपोनंट पण परफॉर्म करतो, बट कॅपॅसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बट इंडक्टर, तर इंडक्टर कंपोनंट जो आहे दॅट इज ऑल्सो स्टोर्स एनर्जी, बट दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. तर मॅग्नेटिक फील्डमध्ये काय करतं, एनर्जी स्टोरिंगचं फंक्शन जे आहे इंडक्टर कंपोनंट परफॉर्म करतं. तर ही जी आहे या कोरवरती काय केलेली आहे, ही मॅग्नेटिक कॉईल जी आहे दॅट इज वाउंड. सर्किट सिम्बॉल जो आहे इंडक्टरचा या टाईपमध्ये तर या टाईपमध्ये तुमचा सर्किटमध्ये सिम्बॉल जो आहे ड्रॉ करता. देन क्लासिफिकेशन जे आहे इंडक्टरचं दॅट इज इंडक्टर जे आहे दॅट आर टू टाईप, दॅट इज फिक्स्ड इंडक्टर अँड व्हेरिएबल इंडक्टर. सो फिक्स्ड इंडक्टर that is again divided into air core inductor and cored inductor. कोर इंडक्टरचे परत सबटाईप जे आहे दॅट इज आयर्न कोर इंडक्टर आणि फेराइट कोर इंडक्टर, दॅट आर दी सबटाईप्स ऑफ एअर कोर इंडक्टर कोर्ड इंडक्टर. देन नेक्स्ट वन व्हेरिएबल इंडक्टर जे आहे दॅट इज अगेन डिवायडेड इंटू स्लज tuned inductor and variable inductor जो आहे that is again divided into that is tapped inductor. तर variable inductor चे दोन टाइप आहेत, sludge tuned inductor and tapped inductor, that are the two types of inductor. Then this type of inductor available in our lab, that is on core this magnetic coil is wound. So its length is represented by L. Cross sectional area that is represented by A. Across this we will pass voltage, that is V of T is voltage, I of T is current that is flowing through the coil. So coil is having number of turns, that is N number of turns. This is the basic inductor component. Then same specifications. So specifications means what? That is so specification of inductor means what? When we will purchase inductor component, that time we should know the DC resistance value, its rated current, that is maximum current value, permeability of core, then quality factor. These are the important specifications. Then magnetic field. So inductor stores energy in the form of magnetic field. So magnetic field, that is current carrying conductor. So current carrying conductor means what? Here this is conductor. Here the right hand rule is applied. According to that, the direction of magnetic field lines, that is represented by these fingers. Here electric current that we will pass through this conductor. So when electrical current we will pass through this conductor, that time here there will be attraction, that is magnetic field is generated, that is magnetic lines of force, that is magnetic flux is generated across this conductor. So magnetic field associated with
moving charge. Then when current passes through conductor, that is the charges are moving, and so magnetic field is created around it. की ज्यावेळी आपण कंडक्टर मधून व्होल्टेज करंट पॅरामीटर पास करणार आहे, दॅट टाइम काय होणार आहे, मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होणार आहे. सो मॅग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स जे आहे इथे इंडिकेट केलेले आहे, दॅट इज नथिंग बट मॅग्नेटिक फ्लक्स जे आहे ते आपण रिप्रेझेंट करतो. सो मॅग्नेटिक फ्लक्स दॅट इज रिप्रेझेंटेड बाय फाय. तर फायने आपण काय करतो, मॅग्नेटिक फ्लक्स जे आहे रिप्रेझेंट करतो. देन नेक्स्ट जे आहे टाइप्स ऑफ इंडक्टर. देन टाइप्स ऑफ इंडक्टरमध्ये याच्यामध्ये इंडक्टर्स जे आहे ते आता फिक्स्ड टाईप इंडक्टर अँड व्हेरिएबल टाईप इंडक्टर सांगितलं. तर फिक्स्ड टाईपमध्ये काय की कलर कोड जो आहे दॅट इज डायरेक्टली प्रिंटेड ऑन दिस इंडक्टर. तर डायरेक्टली कलर बँड जे आहे ते इंडक्टरवरती प्रिंटेड आहेत. त्याच्यावरून आपण काय करतो, इंडक्टरची व्हॅल्यू जी आहे ती फाइंड आउट करतो. तर फिक्स्ड इंडक्टर जे आहे दॅट आर अवेलेबल लाईक दिस इन आवर लॅब. तर कन्स्ट्रक्शनल सिम्बॉल जो आहे तो इथे दिलेला आहे की कोर आहे, कोरवरती कॉईल बाउंड केली आहे, कॉईलची लेंथ एलने रिप्रेझेंट केलेली आहे. देन नंबर ऑफ टर्न्स जे आहे कॉईलचे एनने रिप्रेझेंट केलेले आहेत. तर कॉईलच्या अक्रॉस काय करणार आहे आपण, व्होल्टेज सोर्स जो आहे दॅट वी विल अप्लाय. सो व्हेन व्होल्टेज सोर्स वी विल अप्लाय दॅट टाइम करंट इज ऑल्सो फ्लोईंग थ्रू दिस कॉईल. सो ज्यावेळी करंट फ्लो होणार आहे दॅट टाइम कोर आणि कॉईलमध्ये अट्रॅक्शन होणार आहे अँड दॅट टाइम मॅग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अक्रॉस दिस. देन in market or in our lab also this ferrite core inductor is available. तर या टाईपचा फेराइट कोर इंडक्टर जो आहे तो आपल्या लॅबमध्ये अवेलेबल आहे. देन फेरोमॅग्नेटिक कोर टाईप इंडक्टर जो आहे दॅट इज ऑल्सो अवेलेबल इन आवर लॅबोरेटरी. सो फेराइट कोर इंडक्टर जो आहे की हाय फ्रिक्वेन्सी ॲप्लिकेशन्समध्ये आपण काय करतो, फेराइट कोर इंडक्टर जो आहे तो यूज करतो. देन नेक्स्ट वन इज एअर कोर इंडक्टर. सो एअर कोर इंडक्टर मीन्स व्हॉट की एअर कोर इंडक्टर जो आहे दॅट इज सिरॅमिक, दॅट इज मोस्ट कॉमनली मटेरियल युज्ड फॉर दिस इंडक्टर कोर. तर याच्यामध्ये सिरॅमिक मटेरियल पासून काय केलेलं असतं, तर या टाईपचा इंडक्टर जो आहे तो डिझाईन केलेला असतो. सो द सिरॅमिक दॅट इज हॅव्हिंग व्हेरी लो थर्मल कोइफिशियंट ऑफ एक्सपान्शन. तर याच्यामध्ये टेम्परेचर कोइफिशियंट जो आहे किंवा थर्मल कोइफिशियंट जो आहे नोट डाऊन करणारे आपण, दॅट इज व्हेरी लो. तर दिस इज द एअर कोर इंडक्टर दॅट इज ऑल्सो अवेलेबल इन आवर लॅब. देन कलर कोड ऑफ इंडक्टर की आपण कलर कोडिंग जे आहे रेजिस्टरचं स्टडी केलं, कॅपॅसिटरचं स्टडी केलं, सेम इंडक्टरचं कलर कोडिंग आहे की याच्यामध्ये 4 बँड असणार आहे, 4 असतील किंवा 5 असतील. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट बँड डिजिट ॲज इट इज, सेकंड बँड डिजिट ॲज इट इज, थर्ड बँड जो आहे मल्टीप्लायर आणि फोर्थ जो आहे टोलरन्स. तर फक्त युनिट जे आहे इंडक्टरला देताना आपण काय करणार आहे, हेनरी, मायक्रो हेनरी, मिली हेनरी, दॅट आर दी युनिट्स ऑफ इंडक्टर. सो की सपोज इथे एक्झाम्पल शेअर केलेलं आहे की रेड, व्हायलेट, देन ब्राऊन आणि गोल्डन कलरचा बँड जो आहे दॅट इज प्रिंटेड ऑन दिस इंडक्टर. सो अकॉर्डिंग टू दॅट फर्स्ट बँडचा डिजिट नोट केलेला आहे, सेकंड बँडचा डिजिट नोट केलेला आहे, थर्ड बँडचा टोलरन्स जो आहे तो नोट केलेला आहे आणि गोल्डचा थर्ड बँडचा मल्टीप्लायर नोट केलेला आहे आणि नेक्स्ट बँड जो आहे गोल्ड त्याचा टोलरन्स जो आहे दॅट इज रिप्रेझेंटेड. देन सेम की व्हॅल्यू जी आहे ती आपण फाइंड आउट करणार आहे. कलर कोडिंग ऑफ इंडक्टर सेम टेबल आहे की कलर्सचा सिक्वेन्स जो आहे तो सेम 0 to 9 डिजिट फर्स्ट बँडला, सेकंड बँडला पण सेम. मल्टीप्लायर जे आहे 1, 10, 100 एक एक 0 फक्त इन्क्रीज करत जाणार आहे. टोलरन्स जो आहे की मोस्टली आपण गोल्ड आणि सिल्वर कलरचा टोलरन्स जो आहे प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला दिलेला आहे. त्याच्यानुसार कलर जो काय दिलेला असणार आहे त्याच्यावरून आपण काय करणार आहे, त्याची व्हॅल्यू जी आहे दॅट वी विल फाइंड. देन नेक्स्ट जे आहे
त्याच्यामध्ये स्टडीसाठी आपल्याला व्होल्टेज सोर्स अँड करंट सोर्स. सो की इलेक्ट्रिकल सर्किटमध्ये सोर्स जो आहे दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट कंपोनंट while designing any electronic circuit or electrical circuit. So source that is a device which convert mechanical, chemical, then thermal or some other form of energy that is into the electrical energy that is called as a source. So we can also define source as a active network element that is mean for generating electrical energy. That is nothing but voltage source or current source. तर सोर्सचं मेन फंक्शन काय आहे की सर्किटमध्ये तुम्ही काय करणार आहे की एनर्जी प्रोव्हाइड करणार आहे. व्हॉट एव्हर एनर्जी प्रोव्हाइडेड दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देन सोर्स जो आहे दॅट इज ऑल्सो ॲक्टिव्ह नेटवर्क इलेमेंट आहे. तर सोर्समध्ये आपण काय करणार आहे दोन टाईपचे सोर्सेस जे आहे दॅट वी विल स्टडी दॅट इज व्होल्टेज सोर्स अँड करंट सोर्स. दॅट टू टाईप्स वी विल स्टडी. सो करंट सोर्स जे आहे दोन टाईपचे आहेत. आयडियल करंट सोर्स व्होल्टेज सोर्स आणि सेकंड वन प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स. देन करंट सोर्स जे आहे दोन टाईपचे आहेत. आयडियल करंट सोर्स अँड प्रॅक्टिकल करंट सोर्स. तर डायग्रॅम सेम आहे फक्त डिफरन्स डायग्रॅमवरून लक्षात येईल सर्किट सिम्बॉलमध्ये की आयडियल व्होल्टेज सोर्समध्ये आपण व्ही ने व्होल्टेज रिप्रेझेंट करणारे, करंट सोर्समध्ये आय ने करंट रिप्रेझेंट करणारे. डायग्राम बघितल्यावरती लक्षात येईल. तर फर्स्ट जे आहे व्होल्टेज सोर्स. तर व्होल्टेज सोर्स मीन्स व्हॉट दॅट इज इट इज टू टर्मिनल डिव्हाइस आहे that whose voltage we will measure at any instant of time that is constant, then which is independent of the current drawn from the it that is called as a voltage source. तर व्होल्टेज सोर्सची डेफिनेशन जी आहे ती नोट केलेली आहे. तर याच्यामध्ये व्होल्टेज सोर्स मीन्स व्हॉट की टू टर्मिनल डिव्हाइस आहे की याच्यामध्ये व्होल्टेज जे आहे की आपण एनी इन्स्टंट ऑफ अ टाइम व्होल्टेज जे आहे ते मेजर करू शकतो. बट दॅट व्होल्टेज इज कॉन्स्टंट अँड ऑल्सो इंडिपेंडंट ऑन द current that is drawn from the circuit. Then voltage source that is ideal voltage source having internal resistance that is equal to 0, but practical voltage source cannot be obtained. तर आयडियली व्हॅल्यू जी आहे इंटरनल रेजिस्टन्सची 0 रिप्रेझेंट करतो. बट प्रॅक्टिकली आपल्याला 0पेक्षा कमी किंवा जास्त व्हॅल्यू जी आहे ती मिळणार आहे. 0 असेल किंवा 0पेक्षा जास्त व्हॅल्यू मिळेल की 0.123 रेंजमध्ये काय मिळणार आहे तर प्रॅक्टिकली व्हॅल्यू जी आहे ती तुम्हाला मिळते. देन नेक्स्ट पॉइंट जो आहे प्रॅक्टिकल voltage source. The practical voltage source means what that is the source having some amount of internal resistance that is called as a voltage source. तर इथं काय आहे की ज्यावेळी व्होल्टेज सोर्समध्ये प्रॅक्टिकली व्हॅल्यू आपल्याला इंटरनल व्हॅल्यू ज्यावेळी सर्किटमध्ये मिळेल दॅट टाइम की तुम्हाला सांगितली की आयडियली व्होल्टेज सोर्स जे आहे आयडियली इंटरनल रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू 0 असणार आहे. बट प्रॅक्टिकली देर विल बी सम अमाऊंट ऑफ व्हॅल्यू ऑफ दॅट कंपोनंट इज प्रेझेंट दॅट इज कॉल्ड ॲज अ practical voltage source. Then due to internal resistance that is voltage drop takes place and it causes terminal voltage to reduce, and the smaller is the internal resistance is that is of voltage source, and the more closer it is to an ideal voltage source. तर प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्समध्ये आता सांगितलं तुम्हाला की आयडियली व्हॅल्यू तुमची इंटरनल रेजिस्टन्सची 0 असणार आहे. प्रॅक्टिकली सम व्हॅल्यू तुम्हाला काय होणार आहे 0पेक्षा पॉईंटमध्ये व्हॅल्यू मिळेल. तर जो काही स्मॉलर चेंज असणार आहे दॅट इज नथिंग बट ड्यू टू व्होल्टेज ड्रॉप दॅट इज द प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स. देन नेक्स्ट जे आहे
व्होल्टेज सोर्सची डायग्रॅम दिलेली आहे. तर व्होल्टेज सोर्स जो आहे, दिस इज व्होल्टेज सोर्स. ए आणि बी पॉईंटच्या अक्रॉस काय केलेला आहे, व्होल्टेज सोर्स जो आहे तो अप्लाय केलेला आहे. देन आयडियल व्होल्टेज सोर्सच्या डायग्राममध्ये आउटपुट व्होल्टेज काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. तर इथं आउटपुट व्होल्टेज जे आहे कॉन्स्टंटने रिप्रेझेंट केलेले आहे. देन ही जी आहे वेवफॉर्म आयडियल व्होल्टेज सोर्सची आहे. तर आयडियल व्होल्टेज सोर्समध्ये काय, आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट इंडिकेट केलेलं आहे. सोर्सचा सिम्बॉल जो आहे तो बघा. नंतर सेकंड डायग्रॅम जी आहे दॅट इज प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्सची आहे. डायग्रॅममध्ये बघा की रेजिस्टन्स कंपोनंट जो आहे तो कनेक्टेड आहे. इथं तुमचा रेजिस्टन्स कंपोनंट जो आहे आयडियल व्होल्टेज सोर्समध्ये ॲबसेंट आहे. प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्समध्ये काय केलेलं आहे, रेजिस्टन्स कंपोनंट कनेक्ट केलेला आहे. त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज VAB ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे. वेवफॉर्ममध्ये आयडियल व्होल्टेज सोर्समध्ये काय की तुमचं आउटपुट व्होल्टेज काय होतं, कॉन्स्टंटने रिप्रेझेंट केलेलं आहे. प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्समध्ये काय आहे की तुमचं आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते डिक्रीज झालेलं इंडिकेट केलेलं आहे. तर आयडियलमध्ये व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे आणि प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्समध्ये काय आहे की व्हॅल्यू जी आहे दॅट इज डिक्रीजिंग, की करंट इन्क्रीज असताना व्होल्टेज काय झालेलं आहे, डिक्रीज झालेलं आहे. दॅट इज प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स. तर आयडियल आणि प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स. देन सेम की आपण करंट सोर्स जो आहे तो ऑब्झर्व करणार आहे. तर करंट सोर्स जो आहे दॅट इज नथिंग बट in that we can control or depends on the current source. So there are two types of current source, that is ideal current source आणि practical current source. तर व्होल्टेज सोर्स मध्ये काय आहे की डायग्राम मध्ये काय होतं, व्होल्टेज सोर्सची परत दाखवते. आयडियल व्होल्टेज सोर्स मध्ये सिम्बॉल बघा, सिम्बॉल मध्ये फक्त डिफरन्स आहे, डायग्राम सेम आहेत. तर ही जी आहे व्होल्टेज सोर्सची आयडियल व्होल्टेज सोर्सची डायग्राम आहे. करंट सोर्समध्ये काय की फक्त या सर्कलमध्ये काय केलेलं आहे, एक ॲरो इंडिकेट केलेला आहे बघा या डायग्राममध्ये. तर सेम डायग्राम आहे इथं. याच्या अक्रॉसचा करंट IAB ने रिप्रेझेंट करणार आहे. तर फक्त इथं काय करंट सोर्स सर्कलमध्ये काय केलेलं आहे, हा ॲरो जो आहे तो इंडिकेट केलेला आहे व्होल्टेज करंट. तर याच्यामध्ये की तुमचं आयडियल करंट सोर्समध्ये काय करंट पॅरामीटर जो आहे तो कॉन्स्टंट इंडिकेट केलेला आहे. देन नेक्स्ट वन प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्समध्ये काय केलेलं आहे, दॅट इज प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्समध्ये सेम इथं काय केलेलं आहे, तर रेजिस्टन्स कंपोनंट जो आहे दॅट इज कनेक्टेड. रेजिस्टन्स कंपोनंटमुळे काय होणार आहे, तर इथं सर्किटमध्ये करंट डिक्रीज होणार आहे. म्हणजे ज्यावेळी व्होल्टेज इन्क्रीज होणार आहे दॅट टाइम करंट इज डिक्रीजेस इन practical current source. So this is the basic difference between ideal voltage source असेल किंवा करंट सोर्स असेल किंवा प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स असेल किंवा करंट सोर्स असेल. तर प्रॅक्टिकल मध्ये फक्त काय की रेजिस्टर कंपोनंट ऍड करतोय, की रेजिस्टरमुळे काय होतंय की इथं प्रॅक्टिकली तुमची करंट किंवा व्होल्टेजची व्हॅल्यू काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन सेम आहे, फक्त नेमिंग मध्ये डिफरन्स आहे. व्होल्टेज करंट सोर्स मध्ये काय एक्स ऍक्सिस वरती व्होल्टेज आहे आणि वाय ऍक्सिस वरती काय करंट आहे. करंट सोर्स मध्ये व्होल्टेज सोर्स मध्ये काय आहे इथं बघा, एक्स ऍक्सिस वरती करंट आहे आणि वाय ऍक्सिस वरती काय व्होल्टेज आहे. दॅट इज current source. So this is voltage source and current source. Then next जे आहे की सिग्नल्स जे आहे ते आपण स्टडी केलेले आहेत ऑलरेडी, की सिग्नल्स जे आहे मेन दोन टाईपचे सिग्नल आहे, अॅनालॉग सिग्नल अँड डिजिटल सिग्नल. सो अॅनालॉग सिग्नल मीन्स व्हॉट, दॅट इज कंटिन्युअस. So analog signal means what, continuously varying signal with respect to time period, that is called as analog signal. आणि digital signal means what, that is discrete signal. की आपण बायनरी इन्फॉर्मेशन ने काय करतो, डिस्क्रीट सिग्नल जो आहे तो रिप्रेझेंट करतो. तर अॅनालॉग सिग्नल जो आहे तो आपण काय करतो, सायनुसायडल वेवफॉर्म ने ड्रॉ करतो. आणि डिजिटल सिग्नल जो आहे दॅट वी विल रिप्रेझेंट बाय
दॅट इज बाय स्क्वेअर सिग्नल. तर स्क्वेअर सिग्नलने आपण काय करतो, डिजिटल सिग्नल जो आहे तो रिप्रेझेंट करतो. तर इथं रिप्रेझेंटेशन जे आहे सिग्नलचं ड्रॉ केलेलं आहे. तर हा जो आहे साइन सिग्नल आहे. तर साइन सिग्नल जो आहे that is nothing but analog signal, that is continuously varying signal with respect to time. Then this is the digital signal that is represented by डिजिटल सिग्नल स्क्वेअर वेवफॉर्म ने रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन बेसिक डिफरन्स जो आहे दॅट इज बेसिक डिफरन्स जो आहे दॅट इज इन बिटवीन analog signal and digital signal. द बेसिक डिफरन्स काय की वेवफॉर्मचा बेसिक डिफरन्स दाखवला. अॅनालॉग सिग्नल जो आहे तो आपण साइन वेवफॉर्मने रिप्रेझेंट करतो. डिजिटल जो आहे स्क्वेअर वेवफॉर्मने रिप्रेझेंट करतो. देन नेक्स्ट जे आहे अॅनालॉग सिग्नल जे आहे दॅट इज नथिंग बट कंटिन्युअसली व्हॅरिंग सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दॅट इज कंटिन्युअस सिग्नल जो आहे तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होणार आहे. देन डिजिटल सिग्नल जो आहे दॅट इज नथिंग बट डिस्क्रीट सिग्नल दॅट कॅरीज इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बायनरी फॉर्म. देन अॅनालॉग सिस्टीम आणि डिजिटल सिस्टीम काय वेळा क्वेश्चन पेपरमध्ये तुम्हाला 4 मार्क्ससाठी कंपॅरिझन जे आहे ते विचारलेलं असतं. तर डिजिटल सिस्टीम सेम डिफरन्स आहे की डिजिटल सिस्टीम मध्ये आपण सिग्नल स्क्वेअरने रिप्रेझेंट करणार आहे. अॅनालॉगमध्ये सिग्नल जो आहे तो आपण साइनने रिप्रेझेंट करणार आहे. डिजिटल सिग्नल मीन्स व्हॉट डिस्क्रीट सिग्नल. अॅनालॉग सिग्नल मीन्स व्हॉट कंटिन्युअसली व्हॅरिंग सिग्नल. तर बायनरी इन्फॉर्मेशनने आपण काय करतो डिजिटल सिग्नल जो आहे दॅट वी विल रिप्रेझेंट. देन अॅनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नलमध्ये दॅट इज इट यू रेकॉर्ड द की वेवफॉर्म जे आहे स्क्वेअर वेवफॉर्म तुमचा जो काही डेटा असणार आहे रेकॉर्ड करणारे किंवा स्टोअर करणारे. देन ट्रान्समिशन जे आहे डिजिटल सिस्टीममध्ये दॅट इज ट्रान्समिशन इज easy and it can made noise proof with no loss at all. But in analog system it affects that is badly by noise during the transmission. Then पॅरामीटर्स जे आहे ते मेन्शन केलेले आहेत. फ्लेक्झिबिलिटी जी आहे डिजिटल सिस्टीम जी आहे दॅट इज याच्यामध्ये हार्डवेअर जे आहे डिजिटल सिस्टीम मध्ये दॅट कॅन बी इझिली modulated as per requirement, but in analog system we cannot hardware easily or flexibly design. Then bandwidth जी आहे digital system ची that is bandwidth of digital system is more as compared to analog. तर analog ची bandwidth जी आहे ती लेस रिप्रेझेंट केली आहे. देन मेमरी जी आहे की याच्यामध्ये बिट्समध्ये बायनरी बिट्स 0-1 मध्ये आपण डेटा स्टोअर करतो. अॅनालॉग सिस्टीममध्ये मेमरी जी आहे दॅट वी विल स्टोअर इन वेव फॉर्म सिग्नल्स. देन पॉवर रिक्वायरमेंट जी आहे की डिजिटल सिस्टीममध्ये दॅट वी नीड लो पॉवर फॉर ऑपरेशन आणि अॅनालॉग सिस्टीममध्ये दॅट इज मोर पॉवर रिक्वायर्ड for the operation of circuit, that is analog system. So this is the basic difference between analog and digital system. Then same advantages disadvantages जे आहे ते शेअर केलेले analog system चे डिजिटल सिस्टीम चे. तर याच्यामध्ये अॅनालॉग सिग्नल मध्ये मेन ॲडव्हान्टेज काय की अॅनालॉग सिग्नल मध्ये आपण सिग्नल जो आहे तो इझिली प्रोसेस करू शकतो सर्किटमध्ये. कॉस्ट पॅरामीटर जे आहे दॅट इज लेस आहे अॅनालॉग पेक्षा. देन बँडविड्थ पॅरामीटर कंपॅरिझन मध्ये स्टडी केलं दॅट इज लेस and it provide more accurate representation of sound. That is the advantage of analog signal. Then main disadvantage of analog signal is that की अॅनालॉग सिग्नलमध्ये की तुमचा नॉईज सिग्नल जो आहे तो सर्किटमध्ये जनरेट होतो. तर नॉईज सिग्नलमध्ये मुळे काय होतं की त्या सिग्नलची क्वालिटी जी आहे तर क्वालिटी लोअर क्वालिटीचा सिग्नल जो आहे तो आउटपुटला इंडिकेट केला जातो. सो लोअर क्वालिटीमुळे काय होतं की तुमचं सर्किटमधला क्वालिटी इझिली लॉस्ट होते सर्किटची किंवा तुमच्या ॲप्लिकेशनची. सो नॉईज सिग्नलमुळे काय होतं की तुमचा सर्किटमध्ये किंवा वेवफॉर्ममध्ये जो काही डेटा स्टोअर असणार आहे दॅट विल बी करप्टेड. तर डेटा जो आहे तो करप्ट केला जातो. दॅट आर दी डिसएडव्हान्टेज ऑफ